ओम शांति। भाग्यविधाता भगवानंकर संगमयुगी श्रेष्ठ ब्रह्मावश्च भाग्यवान ब्राह्मण मानंकु विश्व भाग्य परिवर्तनर कार्य सहयोगी होथिबार शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुस्वागतम, सुप्रभात। परिवर्तनशील ए दुनिया रे सबुकिछि परिवर्तन हो चली जुग अनुसारे। यह अविराम गति रे चली ठीक घंटा कंटा परी सठिक भाव रे। सत्य त्रेतया जुगरे सतो प्रधान पवित्र दैवीराज्य थिबा बेले द्वापर जुगरु धीरे धीरे दुनिया पतित हेबाकु लागिला एवं एही अंधकारमय कली जुगरे संपूर्ण तमो प्रधान पतित दुखी हो गला। प्रकृति स्वभाव स्वरूप संस्कार सबु किछि परिवर्तन हो गला। केवल दुख भोग रोग शोकरे अथय संसार भोगी हो गला। अविनाशी सृष्टि नाटकर अटल नियम अनुसारे एबे भाग्य विधाता पतित पावन भगवान आसिछन्ति मनुष्य मात्रंकु भोगीरु जोगी हेबार शिक्षा देवा पाई। कहउछन्ति संतान माने सदा दुख भोगीरु सदा सुखी जोगी हेबा पाई। भोगीरु जोगी हेले निश्चय ताकु दृढ़ करवा आवश्यक। कहा जाए ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। जदि निश्चय रे सामान्यतम संशय आसिला तेबे जोगी हेई पारिबो नाही। थरे जणे गुरु तांको शिष्य मानंकु शिक्षा देवा छଳରେ निश्चयता उपरे बुझौथिले। कहिले जदि तुमे कौनसी कथा उपरे संपूर्ण निश्चय रखी कार्य करिबो तेबे ताहा अवश्य फलवती हेबो। भयंकर परिस्थिति यथा प्राकृतिक परिस्थिति हेउ बा व्यक्ति विशेष हेउ कौनसी प्रकार विघ्न को मध्य सहजरे पार करि पारिबो, परिस्थिति को परिवर्तन मध्य करि पारिबो। एकदा सेमानंकु राजा निमंत्रण करिथांती। समस्ते जाउथांती जंगलिया रास्ता दे। गुरु समस्तंकु सावधान करी कहिले, देख सतर्क होई चालू थाओ, हिंस्र जीवजंतु काले आक्रमण करिवे। दुई जन शिष्य किंतु गुरुंकर शिक्षा को मने पकई पकई चालू थांती। हठात एक महाबल बाघ सामना पटु माड़ी आसुथिबार गुरु देखिले। समस्तंकु गछ उपरे चढ़ी जिबाकु कहिले जीवन रक्षा पाई। समस्ते गछ उपरे चढ़ी गले। हेले से दुई जन शिष्य आनंद मनरे बाघ आड़कू अग्रसर हेउथांती। तिले मात्र भय न थाए सेमानंक मनरे। गुरु एवं अन्य शिष्य माने भयभीत ही गले। एपरि भयभीत ही गले ना चित्कार करि पारुछंती ना किछि उपाय मध्य करि पारुछंती। हेले आश्चर्यर कथा, बाघटी आसी शांत शिष्ट भावरे दुई जन शिष्यंक सहित गेल हेबाकु लागिला। सेमानंक पाद चाटिबाकु लागिला एवं किछि समय परे से बाट भांगी अन्यत्र चलीगला। गुरु और शिष्य माने गछरु ओह्लाई दुई जनक पाखकु जाई पचारन्ते। सेमाने कहिले, गुरुदेव आपण परा कहिथिले निश्चय रखिले सबु किछि परिवर्तन होई परिबो बोली।
ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ବାଘକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଅତି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ଚାହିଁ ତା ସହିତ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ। ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ମହାନ ମହାନ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସାରା ପ୍ରକୃତି ବା ପଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶର ମାଲିକ ଅଟେ। ତେଣୁ ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟତାର ସହିତ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତାର ବଶ ହେଇଯାଇ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯିଏକି ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେଇଥାଏ। ପତିତ ପାବନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ହେବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହିମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିପାରିବେ, ଦୈବୀ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଯୋଗ ଲାଗିବ ନା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଯଥା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ନା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନବୋଧ ଥାଏ, ନା ସେମାନେ ପାଠକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ଯିଏ ଯୋଗ ନ କରିବେ, ପାଠ ନ ପଢ଼ିବେ, ଭୋଗୀକୁ ଭୋଗୀ ହେଇ ରହିଯିବେ। ଅନେକ ଏଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶିକ୍ଷାଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟତା ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଏହା ତ ନୂଆ କଥା, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ନାହିଁ। ଏପରି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଭୋଗୀରୁ ଯୋଗୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦେହଧାରୀର ନାମ ରୂପରେ ଲଟକି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ନିଜ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ନଷ୍ଟ ମହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରେଇବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଏହି ଅପବିତ୍ର ପତିତ ଦୁନିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବିନାଶ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସର୍ବବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେଉଥିବା ନମ୍ବର 1 ବିଜୟୀ ହୁଅ। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଜରେ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇଥାଏ। ସାହସର ସହିତ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ, ତେବେ ହଜାରେ ଗୁଣା ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ମିଳିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ ମନନ ଧାରଣ କରି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରେଇବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଦିବ୍ୟ
ମହାନ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।